اس کے لیے نام آئے ہوئے ہیں سیکرٹری، اس کا موقع آپ کو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر صاحب، نئے منتخب وزیر اعلیٰ صاحب، بزنجو صاحب، آج میں مختصراً بات تو صرف جو آج کا ایجنڈا ہے کہ ان کو مبارکباد دینی ہے. قدوس صاحب اس اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اس اسمبلی کے سابقہ چیف منسٹر بھی رہے. آج پورے ایوان نے متفقہ طور پہ ان کو قائد ایوان منتخب کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی روایت ہے. پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ قدوس صاحب کا جو سابقہ ادوار گزرا ہے ایز اے چیف منسٹر، وہ اور آج کی صورتحال میں بہت فرق ہے. اور ہم اس امید پہ قدوس صاحب کو سپورٹ کی، حمایت کی، ان کو ووٹ دیا کہ وہ آنے والے کل میں بلوچستان کے لوگوں کو وہ جو 72 سالہ احساس محرومیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، ان کو ختم تو نہیں کر سکیں گے مجھے یقین ہے، مگر ان کو کم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں اتنا ان کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ قدوس صاحب مہربانی کر کے کل تک جو اس صوبے میں ہوتا رہا اور جس طرح سے موسم کو بدلنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. بدقسمتی ہم نے ایسی گندی روایتیں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آنے والی نسلیں فخر سے یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ایسی سیاسی اور جمہوری روایات چھوڑ کے ہم گئے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان پہ ہم فخر کریں. اللہ نے قدوس صاحب کو ایک نیا موقع دیا ہے، اور یہ ہر آدمی کو 65 آدمی کا ہاؤس ہے، ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. اور بزنجو صاحب میرے خیال میں بہت اچھی نصیب اپنے لے کے آئے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں 2 دفعہ انہوں نے اس منصب پہ بیٹھ رہے ہیں. قدوس صاحب، یہ چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی کہ کل تک جو آپ کے ساتھ تھے، ان گزشتہ 3 سالوں میں ان کا رویہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا اور طریقہ واردات کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ بھی کوشش کریں گے قدوس صاحب کے ساتھ وہی رویہ اختیار رکھیں جو ہمارے محترم جام کمال صاحب کے ساتھ اختیار کیا گیا. مجھے آج یہ پتہ پڑا ہے کہ وہ جہاز جو ایک رکشے کی طرح چلتا تھا، مجھے دکھ ہے کہ جام صاحب کو ایک روایت ہوتی ہے کہ ان کو آخری اپنی منزل پہ جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے اپنے حلقے میں یا اپنے گھر پہ جانے کے لیے ان کو وہ جہاز تک مہیا نہیں کیا گیا. مجھے اس کا سخت افسوس ہے، بشرطے کہ آپ لوگ، بہت سارے لوگ اس میں گواہ ہوں گے کہ جام صاحب کے ان 3 سالوں میں نہ تو اس کے ہم جہاز پہ بیٹھے، نہ ان کے کبھی ہم سفر ہوئے. کاش کہ جام صاحب، جن کو قسمت نے بہت اچھا موقع دیا تھا اور وہ 3 پشتوں سے حکمران رہے تھے، باقی تو نہیں، سیاسی جمہوری میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کاش کہ وہ بہت کچھ سیکھتے اور بہت اچھی روایتیں یہاں سے ڈال کے جاتے.
मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर मुझे आज भी दुख है कि वो लोग जो सारा दिन मुंतज़िर रहते थे उनके मिलने के लिए, आखिर तक उनको सी ऑफ करने भी बहुत कम लोग शायद गए होंगे। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि जाम साहब से आज काश के वो मौजूद होते। 3 साल जिस तरह मेरे गुजरे हैं, मेरे हल्के के लोगों के गुजरे हैं और मेरे साथ गुजरे हैं, क्योंकि आज वो नहीं है, आज पावर में नहीं है, इक्तिदार में नहीं है। जब वो इक्तिदार में थे तो ये हाउस गवाह है, उसका हाउस का रिकॉर्ड गवाह है कि जो मैंने कहना था मैंने उस वक्त उनके सामने कहा। क्योंकि आज यहां मौजूद नहीं है तो मैं उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। मैं उनके लिए दुआगो हूं कि आगे उनका वक्त और टाइम अच्छा गुजरे। अब आई बात बलूचिस्तान की, कुद्दुस बिजेंजो साहब की। मुझसे उम्र में वो बहुत छोटे हैं। इनके ख़ानदान के साथ, इनके वालिद बुज़ुर्गों का तो मुझे पता नहीं है, इनके वालिद के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं। हमसे जब भी हुआ हम कोशिश करेंगे इनकी रहनुमाई के लिए और इनको वक्त से पहले बताने के लिए। अब आगे उनकी मर्जी है कि वो किस तरह चलते हैं, किस तरह करते हैं, मगर मैं उनको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों से बच के रहें जिन्होंने जाम साहब को आज ये दिन दिखाने पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज तो आपने मुझे चैलेंज कर दिया, जाम साहब चैलेंज करके चले गए, आज तो आप भी हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आप तकरीर मुख्तसर करें। तकरीर नहीं, वो हमारे भाई हैं, वही रहेंगे। जनाब स्पीकर साहब, आज मैं अपने छोटे भाई मोहतरम दोस्त अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो साहब को कायद ऐवान मुंतखब होने, वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तवील तरीन जो हालात थे, मुश्किल हालात थे 3 साल के, दोस्तों ने सब ने इसको बयान किया। मैं आज आप वाली बात है, अब तकरीर नहीं करूँगा, इसको दोबारा दोहराऊँगा भी नहीं। बहुत तकलीफ दे हालात से बलूचिस्तान गुजर रहा है और बलूचिस्तान के कसीरुल जहती मसाइल हैं। आप स्पीकर रहे हैं खुद, और आपने यहाँ से हमें देखा है कि हमने 40-40 मिनट और 1-1 घंटे की तवील तकारीर की हैं। तो आपके सामने दोबारा वो क्या कहते हैं कि आईना दिखाने की अब ज़रूरत नहीं रही। आप खुद बलूचिस्तान के इन हालात से बखूबी आगाह हैं। हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि सूबे को एक शख्सी आमिर से निजात दिलाएं। हमारी कोशिश थी कि सूबे को ऐसे शख्स से जो ज़हनी तौर पर बलूचिस्तान के मामलात को समझने से कासिर था और इस सूबे को मुसलसल दलदल की तरफ बढ़ा रहा था, उसके हाथ से इस सूबे को दोबारा बचा के इस सूबे को वापस इस ऐवान के अंदर ले आए। आज हम उस जद्दोजहद में कामयाब हो गए। हमारा मतमा नज़र और मकसद वजारतें नहीं थी, वजारत आला नहीं था। हमारा मतमा नज़र और मकसद इक्तिदार नहीं था। हम इस सूबे की तरक्की चाहते हैं। जब जाम कमाल साहब मुंतखब हुए थे, पहली तकरीर उस वक्त भी हमने की थी, हमने हाथ बढ़ाया था। हमने कहा जाम साहब, अगर आप बलूचिस्तान को इस कसीरुल जहती मसाइल से, जिनका मैं तवील जिक्र नहीं करूंगा, बिजली है, पानी है, सी पैक है, NFC है, तेल और गैस की तलाश है, बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बलकते हुए बच्चे हैं, लाशें हैं, मावरा अदालत कत्ल है, इंसानी हकूक के मसाइल हैं, लापता, कोई भी आप बलूचिस्तान में दुनिया में कोई तकलीफ और मुश्किल नाम की चीज है, उसको बलूचिस्तान में अगर ले आए, उसको आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा। तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं ये जिक्र नहीं करूंगा कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई। अलबत्ता एक बात सिर्फ जो बार बार दोहराई जा रही है कि आपके पास मुद्दत वक्त कम है। जनाब कायद ऐवान साहब जरा सुनिएगा, वक्त की अहमियत उस वक्त होती है, वक्त बड़ा बेमाने भी होता है, वक्त मानेदार भी हो जाता है। दुनिया के 4000-5000 साल में दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी इस 30 से 40 साल में इंसान ने तरक्की की है। जितनी जिद्दत आई है, जितनी तेज रफ्तारी आई है, जितनी गवर्नेंस में बेहतरी आई है, जितनी इंसानी हकूक ने जो है वो दुनिया के अंदर रिवाज पाया है। तो मेरे ख्याल में वो जो 3 साल या 5 साल, आपके पास 2 साल हैं, आपके पास 18 महीने हैं। अगर आपके पास अच्छी हुक्मरानी की हिकमत अमली हो, अगर आपने गुड गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाया,
ایک اچھی اسٹریٹجی بنائی، اگر آپ نے مشاورت سے کام لیا، اگر آپ اور آپ کی بیوروکریسی، جس طرح چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، آئی جی صاحب آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر سیکرٹری صاحبان دوست بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان تمام نے مل کر ٹیم ورک کی طرح بلوچستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہماری اپوزیشن کی اگر کبھی مشاورت کی ضرورت شامل ہوگی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام بلوچستان میں 18 سال میں نہیں ہوا وہ 18 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت کا کوئی قید نہیں ہوتا ترقی کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے، اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ویژن چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے اچھی ٹیم ہوتی ہے۔ جو پچھلا حاکم جو گیا ہے وہ شخصی حکمرانی پہ یقین رکھتا تھا، اگر آپ نے اجتماعی حکمرانی کے فلسفے پہ یقین کیا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 18 مہینے میں بلوچستان میں آپ انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اگر اس انقلاب میں ہمیں کسی جگہ آبیاری کی ضرورت پڑی، یہ ہمارا وعدہ ہے اپوزیشن کا کہ ہم نے بلوچستان کے لیے پہلے بھی تعاون کا آپ کو کہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ شکریہ ثنا بلوچ صاحب۔